پاکستان کے لوگ پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں. میں زندگی میں بہت سارے ایڈونچر کیے ہیں, کئی جگہوں پہ تو بس ایسا ہی تھا کہ آج ہونے گئے. ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ خراب ہو جاتی ہے جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. دوستی جو سی ہوتی ہے نا, وہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ وہ کوئی مذہبی رسم ہے. کس کو کہتے ہیں محبت. کالج یونیورسٹی کے زمانے میں یار ان کو نا انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی. دو لفظ پیار کے, ہر جنگ ختم ہو سکتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حارث کھوکھر اور میرے ساتھ معروف اینکر زہیب سلیم بٹ صاحب موجود ہیں, جن کا شو بڑا فیمس ہے بنام سرکار. آج ان کی لائف کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کی سکسیس سٹوری کے بارے میں جانیں گے. السلام علیکم زہیب بٹ صاحب. وعلیکم السلام حارث بھائی, بہت شکریہ آپ کا. آپ بڑے اچھے نوجوان صحافی ہیں, ابھرتے آپ صحافت کر رہے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ زہیب صاحب. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ کیس ہے جس کو پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی پذیرائی ملی, اور دشمن داری کا کوئی ایسا کیس نہ تھا جو کہ اتنا سنا گیا ہو عوام میں, وہ ہے بلاج ٹیپو قتل کیس. ہر سوشل میڈیا انفلوئنسر بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے بات کی ہو. 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ میں خود شہر سے ہوں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, صحافی ہوں. بلاج کا جو قتل ہوا بڑا افسوسناک, بڑا دکھ دینے والا تھا میرے لیے ذاتی طور پہ بھی, اور مجھے یقین مانے کہ بڑے قریب سے میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا, تو سمجھ لیں کہ ایسا تھا کہ تکلیف بہت زیادہ تھی مجھے اس چیز کی. پھر جب یہ واقعہ ہو گیا, اس کے بعد جب یہ شروع ہوئے لوگ اور اس پہ ٹیوے لگانے, اس پہ اپنے تکے لگانے, اور سارے کیس کے اندر کئی سارے صحافی کود پڑے اس کے اندر, اور وہ ہر کوئی بتا رہا ہے, ہر کسی کو پتا ہے اس کی فیملی کے بارے میں, اس کے کیس کے بارے میں, لڑائی کیسے ہوئی, ہر چیز کے بارے میں ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بتا. بکلا بھی آ گئے, کچھ یوٹیوبرز آ گئے, کچھ یوٹیوبرز میں دیکھ رہا تھا کچھ ہیں وہ آ گئے بیچ میں, اور انہوں نے پوری طرح اس کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے, ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ خراب ہو جاتی ہے جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے اس طرح کرنے سے غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوتا ہے یہ پروفیشنلی میری نظر میں, کہ آپ ایک کیس جو انڈر انویسٹیگیشن ہے, اور آپ اس کی وہ انفارمیشن دیں جو آپ نے انویسٹیگیٹر سے نہیں لی, جو آپ نے خود انویسٹیگیشن کو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. دیکھیں آپ اور میں, ہمارے ریسورسز محدود ہیں, ہم ایک محدود حد تک کر سکتے ہیں نا انویسٹیگیٹ. یا مجھے کوئی پتا ہوگا جو ذاتی طور پر پتا ہوگا, میں آپ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ محرکات ڈفرینٹ ہوں, کیونکہ جو ایجنسی اس کے لیے کام کر رہی ہے, اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. میں نے عمران کشور صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور اس پہ ہم نے چلایا بھی تھا, عمران کشور صاحب کا انٹرویو ٹیم پہ بھی چلایا تھا. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیریئر کا آغاز کب کیا تھا آپ نے؟ 16 سال پہلے کیریئر کا آغاز کیا تھا, اور میرے والد صاحب صحافی تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. تو اس کے بعد پھر میں بھی جرنلزم کر رہا ہوں, سمجھ لیں جدی پشتی صحافی. کس چینل سے آغاز کیا تھا کیریئر کا آغاز جو میں نے کیا تھا, میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا, ڈیلی دا پوسٹ, انگریزی کا اخبار تھا. تو گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ کر کے جب میں نکلا گریجویشن کے بعد, تو ڈیلی دا پوسٹ میں چلا گیا تھا, ایز این انٹرن گیا تھا, اور اس کے بعد پھر ایکسپریس 24/7 میں چلا گیا. انگلش میڈیم جو سا ہے جرنلزم, اس سے میں منسلک رہا ہوں کافی دیر. میرا جو آغاز ہے وہیں سے ہوا. اس کے بعد پھر کامران شاہد صاحب کا پروڈیوسر بنا, پروگرامنگ میں آ گیا. نیوز میں تھا اس سے پہلے, تو نیوز سے پھر نیوز میں میں نے کام کیا تقریباً کوئی 4 سال 4.5 سال. اس کے بعد میں پروگرامنگ میں آ گیا. 2.5 سال میں نے اخبار میں کام کیا. پھر پروگرامنگ میں جب آ گیا تو پھر پروگرامنگ سے نہیں نکلا. پروگرامنگ میں کامران شاہد صاحب کے ساتھ پروڈیوسر رہا ہوں, میں اس کے میں اسامہ غائی صاحب کے ساتھ رہا ہوں, کامران خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں, بول میں پروڈکشن کرتا رہا ہوں. لاسٹ جو پروڈیوسری تھی وہ یہ تھی کہ میں ڈائریکٹر پروگرامنگ تھا لاہور نیوز کا, میرا آخری ایز اے پروڈیوسر تھا. لیکن آج بھی میرا ٹائٹل یہی ہے, میں سینئر پروڈیوسر / اینکر پرسن. آپ نے اپنا پوڈ کاسٹ شروع کر لیا, کیسا رسپانس آیا؟ الحمدللہ بڑا اچھا رہا. بڑی کنٹروورسیز بھی کریٹ ہوئی. وہ ڈاکٹر عمر عادل کا پوڈ کاسٹ کیا تو تھوڑی کنٹروورسی بھی کریٹ ہو گئی. کافی ساری چیزیں جو سی ہیں وہ آؤٹ آف ہینڈ چلی گئی, لیکن ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. ہم نے سیکھنے کو بہت کچھ ملا, اور اب ہم وہ پوڈ کاسٹ جو سا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چینل سے کر رہے ہیں. 24+ سے پوڈ کاسٹ دوبارہ شروع کریں. ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ روکا ہوا. اچھا بٹ صاحب 14 سال آپ الیکٹرانک میڈیا سے منسلک رہے. 16 سال, لیکن صرف 4 مہینے ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کو آئے ہوئے تھے اور کنٹروورسی ہو گئی. یہ کیا چکر ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں یار, یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے.
ہم اصل میں ہاتھ نہیں ڈالتے اس چیز میں. میں ویسے پرسنلی نا سوشل میڈیا کا کوئی خاص فین نہیں. ڈیجیٹل میڈیا کیا ایک لڑائی ہے؟ نہیں, میں اس کو مجھے پسند نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ہم نیوز کے لوگ ہیں, نیوز جب آتی ہے نا, خبر آتی ہے, جب پہنچتی ہے ایڈیٹر تک جاتی ہے, ایڈیٹر گیٹ کیپر کی طرح ہوتا ہے, وہ خبر کو انالیسس کرتا ہے, خبر کو دیکھتا ہے. پھر آپ کے جس طرح کے ملک میں رہتے ہیں, جس طرح کی سچویشن میں رہتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. دیکھو میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں نا, میں محتاط بولتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ لفظ منہ سے نکالوں جنہ دا میں پر نہ پا سکا. تو میں وہ نہیں بولوں گا جو لاپرواہی میں کہ وہ اس نے کیا تھا, وہ اس طرح ہے, فلاں نے وہ کیا, فلاں نے وہ کیا. میں بڑا محتاط ہوتا ہوں. تو یہ کنٹروورسی بھی جو کریٹ ہوئی تھی اس میں میں محتاط ہی تھا, لیکن میرا گیسٹ محتاط نہیں تھے. تو ان گیسٹ نے بھی کہا کہ جی ہاں میرا قصور ہے, میں نے ان کے منہ میں ڈالا, میرا کام ہے سوال پوچھنا, میں جرنلسٹ ہوں. گیسٹ نے جاتے جاتے کہا نہیں یار یہ پارٹ نہ لگانا. نہیں, کچھ ایسی بات نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم بالکل کاٹ دیتے. انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ مجھے لگا تھا کہ تم کاٹ دو گے. یہ تو سوشل میڈیا ہے نا, ہمیں سوشل میڈیا پہ کیا کاٹے, کیا رکھیں. ویسے بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان کی رائے سے اتفاق کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اندر پھر جو دو باتیں ہوئی وہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. خواتین کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے تھی, تو وہ ہوئی تھی. تو وہ ہم نے اس پہ پوری طرح اپولوجائز بھی کیا اور ہم نے اس پہ معذرت اپنی بالکل دی. اچھا وہ بات آپ نے نہیں بولی تھی, وہ بات لیکن میں نے پھر بھی معذرت کی, لیکن اپولوجی آپ نے کی تھی. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کو چلانا نہیں چاہیے تھا. وہ میرا فرض تھا کہ میں اسے روک لیتا, لیکن میں نے اسے چلایا اور اس سے لوگوں کی دل آزاری, اسپیشلی خواتین کی بہت دل آزاری ہوئی اور میں اس پہ بڑا مجھے تکلیف ہوئی. مجھے پتا چلا کہ غریدہ فروخی آپ کی پرانی جاننے والی ہے میری. میں بتایا اس وقت بتایا تھا میری بڑی بہنوں کی طرح, اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا ایز اے سینئر پروڈیوسر. تو میرا بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ, لیکن کچھ عرصے سے ہمارے بات چیت نہیں تھی اس طرح جیسے ہوتی ہے. تو وہ بس ایک کیا کہتے ہیں اسے ججمنٹ کال تھی جو غلط تھی, اس میں وہ ذرا کچھ ہوا. بنام سرکار آپ پروگرام کرتے ہیں اور یہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یار میں 4 سال پہلے, یعنی 2 سال پہلے بھی منسلک 4 سال رہا, اور اب مجھے 1 سال ہو گیا, یعنی کہ ٹوٹل 5 سال ہو گئے. بیچ میں آپ ادارہ چھوڑ کے سما چلا ادارے میں گئے؟ جی میں سما چلا, لیکن پھر واپس آ جی میں واپس آ گیا. کیا وجہ تھی؟ سما میں کچھ ایڈیٹوریل پالیسیز سے میرا اختلاف تھا. وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے مینجمنٹ کے اندر جو مجھے, جن کے ساتھ میرا اختلاف تھا, نظریاتی تھا یا کیا تھا, جو بھی تھا, لیکن اختلاف تھا. وہ چاہتے تھے کہ میں اس میں مالک کے انوالو نہیں کہہ رہا میں, کیونکہ علیم خان صاحب تو مجھے لے کے گئے تھے, تو ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا, ابھی بھی ہے, میری طرف سے تو ہے, ان کی طرف سے پتہ نہیں. لیکن وہ جو سا سچویشن تھی وہ خراب ہو گئی, کیونکہ بیچ میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس ساری چیز کو خراب کر دیا. حالانکہ وہ شو ٹاپ ریٹڈ تھا. آپ کے سٹائل سے پروگرام نہیں کرنے دے رہے تھے, کیا مسئلہ کیا تھا؟ یار وہ میرا ایئر ٹائم کھا رہے تھے. ایکچولی اینکر کی موت ہوتی ہے کہ اس کا ایئر ٹائم آپ کھائیں. جب آپ میرا ایئر ٹائم کھا لیں گے تو پھر میں اینکر تو نہ رہا. حالانکہ مجھے بہت اچھے پیسے مل رہے تھے, ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے تھے, کوئی پریشانی نہیں تھی, گاڑی نہیں, سب کچھ تھا, فیول سب کچھ تھا. لیکن وہ وہاں پر پریشانی یہ تھی کہ وہ میرا ایئر ٹائم کھاتے جا رہے تھے. اور اگر آپ میرا ایئر ٹائم کھائیں گے تو پھر مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ہوگا نا کہ سال بعد اگر میں سال میں صرف 20 گھنٹے چلاؤں تو یہ تو پھر کوئی چلنا نہ ہوگا. اور ایک دفعہ چلاؤں اور رپیٹ نہیں چل رہا, پھر دو دن کا شو تھا, اس کو 1 دن کر دیا, پھر 1 دن سے اس کا رپیٹ ختم کر دیا, بس وہ 7 بجے چلتا تھا, ختم ہوتا, اور پھر بھی وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ ہوتا تھا, تیسرا چوتھا نمبر یہ لگا رہتا تھا اس کا, اور وہ صرف ایک بار چلتا تھا, کہ وہ اتنا اچھا شو تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کافی پروگرامز کرتے رہے ہیں اندرون جا کر, تو کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ کو اس قسم کی تھریٹ آئی ہو کہ اب تمہیں ہم پار کر دیں گے؟ دیکھو یار, میرا ماننا ہے کہ زندگی اور جنسی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اٹس اے گفٹ فرام گاڈ, اور یہ اس نے لے لینی ہے ایک دن. کل نفس ذائقۃ الموت, میرا یہ ماننا ہے, میں اس پہ بڑا فرم بلیور ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ اسی طرح کوئی تھریٹ تھا, اور ٹھیک ٹھاک تھریٹ تھا, میں گھر میں بیٹھ گیا, یعنی کہ میں ڈر گیا, شدید ڈر گیا. چھوٹا تھا, مطلب میں تھا کوئی صحافت میں آ چکا ہوا تھا, 25-26 سال کا تھا, نوجوان بچے تھے یہاں. تو جب یہ تھریٹ آیا تو میں تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا, اور تھریٹ جو سا تھا وہ بہت بڑا تھریٹ تھا, ٹھیک ٹھاک, یعنی کہ جانی تھی. تو میں گھر میں بیٹھ گیا, 1 ہفتہ نہیں نکلا,
घर से, इतना डर गया। मैं टीवी पे नहीं आता था, मैं प्रोड्यूसर था सिर्फ, मैं घर से नहीं निकला कि नहीं भाई मैंने नहीं निकलना, डर रहा था। फिर मेरे दिल में आई ये बात कि यार बट अगर तू डर के बैठ गया है, बाथरूम जाता है, पैर स्लिप होता है, तू उत्थे मर जाना, मरना तो है, तो डर के क्यों मरना। फिर उस दिन के बाद और बहुत सारा कुछ सोचने के बाद मैं रुका नहीं, फिर डरा भी नहीं। फिर मुझे ये यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी जो सी है वो अल्लाह ताला की मानत है। वो जब पढ़ते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसका मतलब ये होता है कि हम सब अल्लाह का माल है, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो उसने मुझे बड़ा सब्र दिया, बड़ी ताकत दी उस एक आयत ने, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बैठा यहाँ बात कर रहा हूँ तो मुझे ये यकीन है मेरे रब पे कि अल्लाह ताला जो सा है वो आपका नसीब अच्छा लिखता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा, बट सब सियासी प्रोग्राम भी करते हैं। हाँ जी, सियासी सोशल पॉलिटिकल, जिसके खिलाफ करते हैं उसका भट्टा बैठ जाता है, और जिसके हक में करते हैं उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है। कभी कोई ऑफर हुई हो कि यार साढ़े आके प्रोग्राम कर, बहुत दफा जो चाहिए ऐसी मैनेज कर देंगे। बहुत दफा होती है। अगर मैं ये करना शुरू कर दूंगा ना, सड़क पे लोग मुझे मारेंगे जो मुझसे प्यार करते हैं ना। जब मैं जाता हूँ सड़क पे चलता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं, मुझे गले लगाते हैं, औरतें मुझे सर पे प्यार देती हैं, अपना बेटा समझती हैं, अपना भाई समझते हैं, अपने घर का फर्ज समझते हैं, वो मुझे वो प्यार करना छोड़ देंगे। तो अगर मैं कभी ये करूंगा, देखें वही तो मैं बात कहता हूँ कि लाहौर शहर के अंदर मैं रहता हूँ, मुझे जब पैसे की ऑफर एक बंदे ने कराई, उसने कहा बादशाह तुम पैसे नहीं चाहिए, तो मैंने उसे कहा, मैं कहा देखो मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, छोटी सी जगह से आया हूँ, और मेरे छोटी सी फैमिली है, मैं उनके साथ बड़ा खुश हूँ, मेरे माँ बाप मेरे से राजी हैं, मैं अपने घर वालों से राजी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे वो दिया हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको, कंटेंट किया हुआ मुझे, मैं तसल्ली में हूँ और रजा हूँ। और लाहौर शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जा ना सकूं, और लाहौर शहर में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मैं चला ना सकूं, तो मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो लालच आती है, यानी उसका मुंह तोड़ जवाब। मैं अभी भी ना जमीन पे सोता हूँ, मैं अपना गद्दा बिछा के ना, मुझे सब पसंद है जमीन पे, कमर सीधी रहे, कमर भी सीधी रहती है, औकात में भी रहता है बंदा, उसका दिमाग नहीं खराब होता। तो मुझे पसंद है नीचे सोना, जमीन पे बैठना, जमीन पे बैठे हुए लोगों में बैठना पसंद है, और मैं जमीन वालों के साथ ही रहना पसंद करता हूँ। आसमान वाले जिनसे होते हैं ना, वो सिर्फ बेवफा होते हैं, वो खुद अपने इम्तिहान में पड़े होते हैं, आजमाइश में पड़े होते हैं, तो वो मैं उनसे दूर ही रहता हूँ, कोशिश यानी वो आसमान पे लेके जाके वहां से नीचे फेंकते हैं। फेंकना किसी के बस की बात नहीं है हारिस भाई, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। आप ये सारी दुनिया, ये सारे जिन्नों इंसान सारे मिलके भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो रब ने लिखा नहीं है, और जो मेरा लिखा हुआ है वो सारे मिलके भी मुझे पहुंचा नहीं सकते। ठीक है, तो मेरा बड़ा फर्म बिलीवर हूं मैं इस बात में, मैं अपने रब पे पूरा यकीन रखता हूँ दिलो जान से। अच्छा बट साहब मुझे ये बताएं, जिंदगी में जो सबसे मुश्किल पीरियड था वो कौन सा था? जिंदगी के सारे पीरियड मुश्किल होते हैं, कोई आसान नहीं होता। मेरे फादर की वफात के बाद, मेरे वालिद साहब की वफात के बाद का जो टाइम है वो बड़ा मुश्किल है। मुझे मेरे वालिद साहब के जाने के बाद ये एहसास हुआ है कि वो घर की छत थे, उस छत ने क्या क्या कुछ उठाया हुआ था। मुझे ये एहसास हुआ, चाहे वो कुछ ना करे, चाहे घर का खर्चा सारा चला रहा था मैं, कुछ भी हो रहा था, उसके बावजूद उनके जाने के बाद एहसास हुआ कि कंधों पे बोझ ज्यादा आ गया। उससे पहले तो उड़िया फिरता सी ना, कहना ना अब्बा अब्बा कहते सी ते मजे बड़े लेंदे सी, अब्बा अब्बा को आने आ लग पता जाता है। दोस्ती जो सी होती है ना, वो हमारे लिए समझ लें कि वो कोई मजहबी रस्म है। हम यारी दोस्ती को इस तरह मानते हैं। मेरा प्रोड्यूसर बैठा हुआ सामने आके, ये मेरा यार दोस्त है, हम यार दोस्त हैं, 35 साल से साथ हैं, होश संभाली तब से साथ है। मेरे साथ 3-4 मेरे यार दोस्त होते हैं, मेरी टीम में भी मेरे यार दोस्त नहीं है। तो यारी दोस्ती को मैं बड़ा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि मेरे यार दोस्त जो है ना वो मेरे जान जिगर है। मैं शायद अपने भाई से भी वो बातें ना करता हूँ जो मैं अपने यारों दोस्तों से करता हूँ, मेरे ऐसे ऐसे राज इनको पता है। तो मैं यारी दोस्ती को बहुत वैल्यू करता हूँ। मेरे लिए यारी दोस्ती जो सी है वो बड़ी अहम चीज है, इंसान का पता ही उससे चलता है। एक इंग्लिश का फ्रेज है वो, लेकिन वो बात जो सी है वो इस तरह है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये जो कंपनी है ये बड़ी अहम होती है। असासा है, यानी आपके असासा भी है, मेरा हिस्सा भी है, मेरी शख्सियत का हिस्सा है।
تو میں آج بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں. میرے یار دوست ہم ہفتے کو ابھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں, گپے مارتے ہیں. آج کل تو ہم پوڈ کاسٹ پہ بھی اپنا جو ہم روز کھانا کھانے جاتے ہیں وہ چلا دیتے ہیں. تو اس طرح کر رہے ہیں ہم. پوڈ کاسٹ سوری ولاگ میں فوڈ ولاگنگ کا ہم نے شروع کی ہے تھوڑی. آپ پہلے پوڈ کاسٹ کر رہے تھے زہیب سلیم بٹ پہ, اب وہ پوڈ کاسٹ کی طرف شفٹ کر دیا, اب وہ 24+ پہ چلا گیا. اب یعنی جس نے دیکھنا ہے وہ 24+ پہ پوڈ کاسٹ جو ہمارا ولاگ ہے وہ جو ہم کرتے ہیں, جو ہم بات چیت کرتے ہیں یا فوڈ ریویو کرتے ہیں, فوڈ ولاگنگ کرتے ہیں, ہم ریویو شیویو تو نہیں کرتے, تو وہ ہمارے چینل پہ. ویسے بٹوں کو سوٹ کرتا ہے فوڈ ولاگ یار ہم نے سوچا کہ یار چلو چل رہی ہے چیز, سنی کو ہم نے دے دیا تھا اس کو, تو یہ اس کو چلا رہا ہے, ٹھیک چلا رہا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ کرنا چاہتا ہے ہم کر دیتے ہیں. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فیملی میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ والدین سے. میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ جو میری محبت میرے والدین سے ہے وہ میں کسی سے نہیں کرتا, شاید اپنی اولاد سے بھی نہ کرتا ہوں جو میں اپنی ماں سے اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ میری زندگی کا جو نا کیا کہتے ہیں, مجھے بنانے والے, مجھے نکھارنے والے میرے والدین ہی ہیں. جو آج میں بیٹھا ہوں, جو لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں, میرے ماں باپ کی وجہ سے. کانفیڈینس دیا, دعائیں ہیں, کانفیڈنس ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے, یہ میرے ماں باپ کی تربیت ہے. تو میں میرے لیے سمجھ لیں کہ میرے سب کچھ ہیں, میرے پیر و مرشد ہیں. میں ان کے علاوہ میرے خیال سے میری لائف میں کوئی اتنا خاص اہم آدمی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کالج کے زمانے میں شرارتی ہوتے تھے؟ یونیورسٹی کے زمانے میں بہت ہوتے تھے, لیکن ہم ایسی شرارت نہیں کرتے تھے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو, جس سے کسی کو پریشانی ہو, دل آزاری ہو. ہماری شرارتیں اچھی ہوتی تھیں, کیوٹ. ہم کوشش کرتے تھے کہ دل نہ دکھے, شرارت پہ ہنسی آئے, ایسی شرارتیں کرتے تھے. اسپورٹس مین بھی رہے ہیں؟ اسپورٹس مین میں ریسلنگ کرتا رہا ہوں, میں کشتی کی ہے, باکسنگ کی ہے, ابھی باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں یا سوئمنگ کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں. یہ کتنی ضروری ہے اسپورٹس انسان کے لیے؟ بڑی ضروری ہے یار. آپ کا ڈپریشن اور ریگریشن دونوں نکل جاتے ہیں. جب آپ اسکول یا کالج کے زمانے میں تھے تو لڑاکے بھی تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. کیونکہ بٹوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں بول رہے ہیں. نہیں, بالکل بھی لڑاکا نہیں. آپ بیٹھے مونچھوں کو تاؤ بھی دے رہے ہیں. یار مجھے اچھی لگتی ہے, مجھے کیا کروں. نہیں رکھی نہیں رکھیاں تاؤ نہیں دے رہا میں, بنا تو اٹھا. کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کے زمانے میں نوجوان لڑکا ہوتا ہے, اگریشن تو ہوتا ہے. لڑ پڑتے ہوں گے, بھول گیا ہوں میں, میموری ختم ہوئی ہے وہاں کی. ہو سکتا ہے لڑ پڑتے ہو سکتا ہے سارا کچھ کرتے ہو. مجھے نا لڑے ہوں بکھرے ہوں گے, کہیں گے جھوٹ بول رہے. نہیں, لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا. ہو سکتا ہے لڑا ہوں یار, ہو سکتا ہے بندہ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. دیکھو نا یہ زندگی ہے, اس میں سارا کچھ ہوتا ہے, لڑائی مار کٹائی, کبھی کھا لی, کبھی مار لی, کبھی کچھ کر لی. زندگی کا ایسے ٹیچر کالج کے یونیورسٹی کے جن کو آپ نہیں بھولے کبھی؟ میں کسی کو بھی نہیں بھولا, سارے ٹیچرز یاد ہیں مجھے. کوئی منفرد ایک ٹیچر جس کی کوئی بات ہو کہ وہ بڑا ہی منفرد ہو؟ استاد حسن مسعود صاحب تھے, وہ مجھے باہر آگے نا کبھی جوس پلاتے تھے, کبھی کوئی چپس دیتے تھے, کبھی کوئی چیزیں دیتے کہ کل کلاس چاہ جائیے, تیری مہربانی. اتنے فیورٹ اسٹوڈنٹ تھے. ان کا لگتا تھا کہ مجھے پڑھنا چاہیے. اچھا, میں دوڑ جاتا تھا ان کی کلاس میں, لیکن پھر وہ مجھے جب اس طرح کہتے تھے موٹیویٹ کرتے تھے, پھر میں چلا جاتا تھا, پھر میں معافی بھی مانگتا تھا. دیکھو نا یار, اب ہم شرارتی ہیں, تھے بالکل تھے, سارا کچھ کرتے تھے, دوڑے بھی لگاتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. تو لیکن جب کوئی آپ کو اتنے پیار سے کنونس کر رہا ہو نا, آدمی کو کنونس کرنے کے لیے محبت ہی بہت ہوتی ہے. 2 لفظ پیار کے میرے خیال سے ہر جنگ کا اینڈ ہے. اچھا بٹ صاحب ایک بات ہے, کبھی محبت ہوئی ہے؟ کس سے؟ کس کو کہتے ہیں محبت؟ کالج یونیورسٹی کے زمانے میں وہ جو کہتے ہیں کہ پہلی نظر کا پیار. ہاں اوبیسلی, اب یہیں پہ رہتے ہیں, اتنے پلے پڑے ہیں, انسان آپ بندے ہیں, ہوئی ہونی ہے محبت. تو یہ پوچھنا چاہنا ہے محبت حاصل کرنا, جستجو کرنا, یہ محبت کے بعد کی چیزیں ہوتی ہیں. میرا مقصد کچھ اور ہو گیا, میں کسی اور چیز میں چلا گیا, میں تمہاری طرح ہو گیا نا. میں نے سوچا کہ یار ہمیں سوسائٹی کے اچھے کے لیے کام کرنا چاہیے, لیگیسی چھوڑ کے جانی چاہیے, نام چھوڑ جانا چاہیے. یہ عشق محبت یہ ساری چیزیں یہ ذاتی ہیں, ذات کے لیے. جو میں کام کر رہا ہوں, جو میں بول رہا ہوں, جو میری وجہ سے لوگ سن رہے ہیں یا چیزیں چینج ہو رہی ہیں, وہ لوگوں کے لیے, اور میں اس کے لیے آیا ہوں دنیا میں. میں کچھ چینج کرنا چاہتا ہوں, میں چیزیں
بڑا میں چیزوں کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, میں سوسائٹی کو اپنے بچوں کے لیے بہترین بنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو حاصل ہو جائے وہ محبت نہیں, جو لا حاصل ہے وہ محبت ہے. پھنس گئے ہو وہاں پہ. اچھا تمہیں ہوئی شادی شدہ غیر شادی شدہ؟ نہیں ہوئی یار. نہیں ہوئی نا, اسی لیے تم اس طرح کے سوال. اور کبھی محبت بھی نہیں ہوئی. دیکھو بھائی, جس کو جو نہیں ملتا وہ اسی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو جو مل جائے اس میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اب میں اس کے بعد کیا کہوں, یہ بات یعنی کہ سیدھی سیدھی پھینکی آپ نے. ہاں, اور میں پٹھیاں سٹتا ہی نہیں نا, سیدھی ہی سٹتا. دو لفظ پیار کے, ہر جنگ ختم ہو سکتی ہے. میں نے کہیں پہ پڑھا کہ محبت فاتح عالم ہے, محبت سے دنیا جیتی جا سکتی ہے. سکندر ساری دنیا نہیں جیت سکا جنگ سے, محبت سے آپ ساری دنیا جیت سکتے ہو, صرف محبت سے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو نام لو, محبت سے جیتی ہے سب. جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو آج تک یاد رکھے جاتے ہیں, محبت جو سی ہے وہ فاتح عالم ہے. محبت سے آپ دل جیتو, محبت سے لوگ, جو جس شخص کو آپ نے محبت سے جیتا ہوگا نا وہ کبھی بھی آپ سے نہیں ہٹے گا. وہی یاری دوستی والی بات آ گئی. یاری دوستی میں محبت ہوتی ہے, اور وہ محبت ہی جنسی آپ کو دور تک چلاتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا برا نہیں چاہیں گے آپ کبھی. جب کسی کا برا نہیں چاہیں گے تو آپ تو شہزادے ہو جائیں گے اس کے لیے. اچھا, جب آپ کو کامیاب دیکھتے ہیں, آپ کے استاد ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اور جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں تو کیا ان کے تاثرات ہوتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے ان کی آنکھوں میں وہ جو فخر میرے لیے کرتے ہیں وہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے میں کوئی بڑا بریلینٹ برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. میں ایوریج قسم کا اسٹوڈنٹ تھا, ایوریج قسم کا انسان تھا. میں ایوریج ہی ہوں. تو ایوریج قسم کے بندے کو جب وہ کہتے ہیں نا عام جے منڈے ہی خاص ہوتے ہیں, تو عام جے منڈے جدوں خاص ہوتے ہیں تو پھر وہ چھا جاتے ہیں. رمیش ورما کا سانگ ہے ہولی حاصل مقام ہوتا ہے. تو عام جہا منڈا جدوں خاص ہوتا ہے تو پھر وہ انج ہی ہوتا ہے. کہنا ٹھوکراں باداماں نالوں تیز ہوتی ہیں. ٹھوکریں واقعی باداموں سے تیز ہوتی ہیں. بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں, بڑے ٹھوکریں کھائی ہیں. 70 پہ پھرے ہیں, سائیکلوں پہ پھرے ہیں, بسوں پہ گئے ہیں, سارا کچھ کیا. آج رب نے گاڑی دے دی ہے تو میں بھول جاؤں کہ پیچھے کیا تھا. سارا کچھ برداشت کیا, پھر بنایا ہے, محنت کی ہے. میرے ماں کی دعائیں ہیں. یہ اکثر لوگ نہیں بتاتے کہ ہم ویگنوں پہ اور رکشا ویگنوں رکشا میں اندرون شہر کا رہنے والا. اتنے تو گڈی کتنے کھڑی ہوتی تھی گھر دے تھلے. ایسا کچھ نہیں تھا. بڑے بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, بڑے ماڑے تھے, تو اسی لیے ماڑوں کو پسند کرتے ہیں, ماڑوں میں ہی رہتے ہیں. ماڑوں کہنا میں بھی ماڑا, میری کلی بھی ماڑی ہے, تو ہم ماڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. مجھے ماڑوں کے ساتھ محبت ہے, اور میں انہی میں سے ہوں تو میں انہی کو پسند کرتا ہوں, اور وہ مجھے پسند کرتے ہیں. تو اگر میری آواز میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آواز ماڑے کے لیے اٹھے, تو ماڑے کے ساتھ کھڑی ہو. پہلی سیلری کتنی تھی؟ اب تو کوئی بھی پوچھے گا کہ وہ کتنی ہے. تو سکسیس سٹوری. ٹیکس پیئر فائلر ہوں میں, اپنا ٹیکس پراپرلی پے کرتا ہوں. جتنی سیلری آتی ہے اچھی سیلری ہے الحمدللہ. پہلی سیلری جو سی تھی وہ 3500 روپیہ تھا. 3500 روپئے. اب اس کے آگے 4 زیرو لگا دیں, کتنا بنتا ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں 4 نہیں, کم 0 3 لگا دیں. کتنا بنے گا یار؟ 3.5 لاکھ. یہ تو بہت تھوڑا ہے. اچھا یہ تو بہت تھوڑا ہے. 3.5 لاکھ کو 3 سے ملٹیپلائی کر دو. یہ بھی تھوڑا ہے. 4 سے کر دو. ہاں شاید, پتہ نہیں. یہ سوال میں نے پتہ کیوں پوچھا؟ میں نے آپ سے ادھار مانگا. لے یار, جو ہمارا ہے وہ تمہارا, وہ ہمارے یار دوستوں, تو یاروں دوستوں کے لیے ہم حاضر ہے. پہلی سیلری 3500. ہاں, اور روپیہ, دوسری بڑی بات روپیہ. آج کل میں دیکھتا ہوں روپیے کے لیے نا اور فیم کے لیے دنیا پاگل ہوئی پئی. وہ کہتے ہیں کہ جی دو روپیہ جڑا ہے نا وہ سارا کچھ ہے. روپیہ جس کے پاس ہے وہ میں پہلے بات کر رہا تھا, وہ گاڑی لے کے نکلتے ہیں, نئی گاڑی آتی ہے, اس کے ریویوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور بندے سے بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ بندہ کیا بن جاتا ہے صرف گڈی وڈی لے. روپیے سے تو آپ فیم بھی آج کل لے سکتے ہو بھائی. روپیے میں تم کمال کر سکتے ہو. کئی تو آپ کے دوست ہی ہیں وہ جا کے انٹرویو صرف یہ کرتے تھے کہ اتنا پیسہ, آپ کا لیوش لائف سٹائل ہے, آپ کا یہ, آپ کا وہ. تو روپیے سے انسان نہیں بنتا, روپیے سے کردار نہیں بنتا. میرا یہ ماننا ہے. کردار جو سا ہوتا ہے نا وہ منہ سے بولتا ہے. کردار جو انسان کا ہوتا ہے نا, وہ بیٹھا ہوا بندہ سادی شلوار قمیض سادے کپڑوں میں بھی ان کروڑ پتی ارب پتیوں پہ بھاری ہوتا ہے, اس کا کردار ہوتا ہے. یہ آج بھی ہے, لیکن اصل میں پرابلم یہ ہمارے یہاں کردار والے لوگ ختم ہو گئے ہیں. اس لیے ہمیں وہ روپیے والوں کے کردار بہت بڑے لگتے ہیں, یا بہت بڑے قد لگتے ہیں ان کے.
روپیے والوں. میری نظر میں جب چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے ایک بات سکھائی اور میں آج تک اس بات پہ پوری طرح عمل کرتا ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا کہ پتر کسی دی عزت روپیے دی وجہ تو نہ کرے, دی عمر دے نال دی عزت کرے. اگر وہ جھاڑو پھیر رہے ہیں نا وہ تیرے پیو دی عمر دا ہے تو انہوں بھی چاچا ہی کہیں, ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا ہے تو انہوں پتر ہی کہیں, اس طرح عزت کری. میں یار یقین کریں تو کیا اپنے منہ سے بات کرنا, لوگ جانتے ہیں مجھے تو میں محبت کرتا ہوں ساروں سے, لیکن میں کبھی کسی سے پیسے کی وجہ سے محبت نہیں کرتا. اگر مجھے ذرا سا بھی لگے نا کہ اس کے لیے میرے دل میں محبت اس لیے ہے کہ اس کا پیسہ یا رتبہ بڑا, میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. میرے دوست امیر لوگ نہیں ہیں, میرے دوست ہیں. اچھا بٹ صاحب ڈریم کیا ہے؟ یار میں نا ڈریم پہلے کبھی تھا نہیں. پہلے تو تھا کہ چلو یار اتنے پیسے ہوں گے اپنے ماں باپ کو اچھی زندگی ان کی خواہشیں پوری کر سکیں, سارا کچھ کر سکیں. اب میری خواہش یہ ہے کہ سوسائٹی کو جس میں میں رہتا ہوں اس کو اچھی رہنے کی جگہ بنا سکوں, کیونکہ اب میرے اندر وہ اس لیے ابھرتا ہے یار اتنی ناانصافی, اتنا ظلم. اور دیکھو یہ سارا ظلم انسانوں پہ کر رہا ہے. ہم اتنے ظالم ہو گئے یار. ہمیں پہلے ہوتا تھا نا کہ جانور آ کے کھا گیا, وہ درندہ آ گیا, کوئی اژدہا نکل آیا بندے کھا گیا, اس طرح ہوتا تھا نا. انسان کو کھا رہا ہے, انسان کو کھا رہا ہے. درندے تے بےچارے میں بھی بدنام ہو گئے. درندیاں تو بڑے درندے تے اسی بن گئے, درندے تو بدنام ہو گئے. تو اصل درندے تو ہم بنتے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ درندے ہم نہ بنے. میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ سوسائٹی اچھی بنے. کل کو تمہارے بچوں نے اس میں جینا ہے, میرے بچوں نے جینا ہے, وہ ہمارے بعد یہ کہیں کہ ساڈا پیو کوئی چنگا کام کر گیا, انہیں بنیاد پا لی, انہیں چنگی چیز دی بنیاد پا لی. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو. دوسری بڑی اہم چیز میں آج سیکھ رہا, میں ہر روز ایک نئی چیز سیکھتا ہوں اور میں اس پہ بار بار اس کو ایمفیسس کرتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے, لوگوں کو یاد رہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے سیکھا مائنڈ یور اون بزنس. ہر کامیابی کا راز, the key to success is mind your own business. اپنے کام سے کام کرو, اپنا کام کرو, اپنی چیز کو دیکھو, اپنے گرے بان میں جھانکو. اور ہم نے سیکھا بھی یہی ہے. اب تم اس کو جوڑتے جاؤ گے نا, مائنڈ یور اون بزنس کو, یہ جڑتا جائے گا. اپنے کام سے کام رکھو, اپنے آپ میں برائی تلاش کرو, اپنی تصحیح کرو, اپنے آپ کو بہتر کرو. کسی پہ انگلیاں اٹھانا, کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, کسی کے بارے میں کہتے ہیں سوئیاں چبونا بری عادت ہے. اور ایک اور سب سے اہم بات یہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں الگ سے کہ میرا یہ ماننا ہے الف سے اللہ, الف سے امن. امن پسند اللہ کا دوست ہے. شین سے شیطان, شین سے شر پسند شیطان کا دوست ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے کس کا دوست بننا. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ سمجھنے والی ہے. شر کی طرف نہ جائیں. دیکھیں جتنا شر کی طرف آپ جائیں گے نا, اور شیطان آپ کو شر کی طرف لے کے جائے گا ہی جائے گا, وسوسے ڈالے گا. آپ سورۃ ناس پڑھتے ہیں, اس میں اسپیشلی یہ دعا ہے کہ مجھے وسوسے ڈالنے والوں سے بچاؤ, میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. وسوسے جو آپ کے دلوں میں ڈالے ہیں, آپ کے دلوں میں یہ ڈالیں کنے پیسے کما رہی, وہ دے ہو کی کر گئی, تو بھی وہ مگر لگ جا, تو بھی وہ پیچھے چلا جا. وہ دے ہونے کدو کو کچڑ اچھال کے کنا وہ فیمس ہو گیا, تو بھی ہو جا. یار کیوں ہو جا؟ میرا ایک راستہ ہے, میرا ایک نظریہ ہے, میں اپنے راستے پہ چلتا ہوں. اور میرا راستہ میں کسی کو دیکھ کے نہیں بنایا, میں نے سیکھ کے پڑھ کے بنایا. تو میں اپنے راستے پہ رہنا پسند کرتا ہوں. تو اسی لیے وہ ہاتھی بھی دیکھیں, ہاتھی کی چال ہوتی ہے نا, ہاتھی جھوم کے چلتا ہے, اپنے راستے پہ چلتا ہے, وہ اپنے راستے پہ رہتا ہے. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ وہ اچھا وہ ادھر ٹوٹ گیا, وہ دیکھتا نہیں کہ چیتا درخت پہ چڑھے میں بھی چڑھ جاؤں. اپنا راستہ رہتا ہے, وہ اپنا راستہ رہے. زندگی میں سب سے پہلے جو آپ نے گاڑی لی تھی کون سی تھی؟ گاڑی تو میں نے آج تک نہیں لی. آئی ڈونٹ ہیو اے کار. آفس دیتا ہے؟ ہاں گاڑی نہیں لی تھی میں نے. کون سی یعنی کہ وٹز لی تھی میرے خیال سے. ہاں میرے ڈیڈی نے لی تھی, وٹز لی تھی. وہ تو آپ نے آج تک بیچی نہیں ہوگی. نہیں وہ میرے ڈیڈی بیچ گئے تھے, اس کی جگہ انہوں نے پھر میرے بھائی نے سٹی لے لی تھی. اس طرح میرے پاس گاڑی کوئی میرے نام پہ کچھ نہیں ہے. میرے نام پہ شاید 2 بندوقیں ہیں بس, وہی میری بندوقیں. ہاں سیفٹی کے لیے. خطرہ ہے آپ کو؟ مرد کا زیور ہوتا ہے. خطرہ ہے کہ نہیں ویسے فور سیلف ڈیفینس. ویسے کبھی کسی نے کہا نہیں کہ آپ معصوم بھی لگتے ہیں لیکن تھوڑے سے گینگسٹر بھی لگتے ہیں؟ میں بالکل بھی گینگسٹر نہیں ہوں, میں بڑا شریف آدمی ہوں. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں, ماڑے جتنے ماڑے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. مجھے ایک خاتون ملی, ہم وہاں گئے تھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں. مجھے آج تک وہ بات یاد ہے, بلکہ وہ ٹک ٹاک پہ پڑی بھی ہوئی ہے میرے. اس نے مجھے کہا, خاتون نے جب میں ان کو ملا, اس نے کہا پتر
ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਈ है? मैं बता नहीं सकता आपको कि आपको कितनी खुशी हुई? मुझे कितनी खुशी उसकी ये बात सुन के, उसने मुझे गले लगाया, उसने मुझे प्यार किया। मैंने कहा माँ जी तुसी की कहता है, मतलब ये इस तरह प्यार करते हैं लोग मुझे। जब इतना प्यार करते हैं तो मैं कभी अब मैं अपना नहीं हूँ, मैं कोई बुरी चीज करूंगा ना तो जो मुझसे प्यार करते हैं उनका सर झुकेगा। तो इसलिए वो माफी वाली बात, मैंने माफी इसलिए मांगी कि मेरी वजह से मुझे प्यार करने वाले शर्मिंदा ना हो, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो शर्मिंदा ना हो मेरी वजह से। मेरी बचपन में भी यही कोशिश रही है कि मैं कभी घर में शिकायत नहीं आने देता था, बचा लेता था कि शरारत भी करनी तो 4 महीने छड़ के करनी, कि इत्थों तिकर प्यो तिकर गल ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिनसे मैं प्यार करता हूँ या जो मुझसे प्यार करते हैं उनका सर मेरी वजह से कभी झुके। मैं ये इस चीज को अवॉइड करता हूँ। तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूँ जिससे उनको तकलीफ हो, कि उन्होंने मैं कहना पवे पट ने की कीता। अच्छा बट साहब मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकता है? कोई पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग, और कोई पाकिस्तान को क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। हम लोग, हम अवाम ताकत हैं, और ये मेरे ख्याल से 2024 के इलेक्शन में लोगों को समझ आ गई है। हम ताकत हैं, हम ताकत हैं, हमें ताकत बन के चलना है और हमें एक कौम बन के चलना है। जिस दिन हमने एक दूसरे की टांगे खींचनी बंद कर दी ना, देखो उन कोई पैसा कमा लेना, हराम कमाता है? कोई बंदा कोई किसी ने थोड़ा बना ले, हराम कर छोड़ दो यार, वो हराम करता है हलाल करता है, नन ऑफ योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो जो करता है उसने, देखो अगर वो हराम कमा रहा है उसने दोजख में जाना है, अल्लाह ने उसका जजमेंट करना है। तुसी जज ना बनो, तुसी अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, अपने लिए काम करो। उन्हें थे किसी का मुंह लाल देख के पिट पिट करी जाने। मुझे याद है हम मीडिया की फील्ड में है तो लोग मीडिया की फील्ड में नहीं आते थे, फिर कुछ एंकर मशहूर हुए, हर किसी ने कहा एंकर बन जाओ। 10 इससे पहले शुरू में आपके फादर डॉक्टर हैं, जो हम बच्चे थे तो डॉक्टर मशहूर होता था, डॉक्टर बड़े पैसे कमाता, डॉक्टर बड़े पैसे, तो सारी दुनिया डॉक्टरी लग गई बाजी, हर बंदा डॉक्टर बनाने टुर पे, जरा डॉक्टर नहीं मान रहे इंजीनियर बनाने टुर पे। फिर पता चला वकील बड़े पैसे कमाते हैं, फिर हर किसी ने अपना पुत्र बच्चा वकील बनाना शुरू करता, वकील बड़े पैसे कमाता है। वो यार सी इतने सारे लोग एक छोटी छोटी फील्ड्स में घुसाते जा रहे हो, जो इतनी सारी दुनिया में फील्ड्स हैं वो खाली पड़ी हैं यार, जहां पर हम आज तक काम ही नहीं कर सकते। अगर हर फील्ड में आप अच्छा करोगे, डिफरेंट करोगे, तो आप हर फील्ड में पैसा है। तू अच्छा मोची है ना, तू अच्छा जूता बनाता है, तू यकीन मान तू भूखा नहीं मर सकता, तू अपना नाम बना लेगा। ये कौन है जो बाहर के ब्रांड है बड़े बड़े, साची पहनते हैं आप, डॉल्चे गबाना पहनते हैं आप वो दूसरे लुई वुइटन पहनते हैं, आप ये पहनते, क्यों पहनते हैं भाई? उन्होंने अच्छा जूता बनाया है, उनके जूते की क्वालिटी है। यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जूता इटली जाता है, इस तरह के जूते बनाने वाले, जिनका यहाँ बनता है जूता और इटली जाता है, सर्जन से ज्यादा पैसा कमाते हैं भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, काम करना सीखो, तो अपना हुनर पहचानो, दूसरे का मुंह लाल दे के अपना पिट लाल ना करो। ताड़ी मेहरबानी है, एक बंदा वायरल हो रहा है, वो पता चलिया गंदी गल करके वायरल हो गया, हर बंदा गंदी गल कर रहे हैं, वो खुदा दा ना लो यार, क्या सोसाइटी का हाल कर दिया। नौजवान आपको देखते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको देखते हैं, उनको लगता है कि यही रास्ता है भाई, ऐसे टुरांगे तो जावांगे, नहीं तो खत्म, मशहूर नहीं हो सकते। यार मैं मशहूर क्यों हो गया हूँ यार? मैं तो गंदी बात नहीं करता या बुरी चीज नहीं करता, मशहूर इसलिए हो गया हूँ कि यार एक कम मशहूर हूँ, आपकी तरह वायरल नहीं हूँ, लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद जितने जानते हैं ना वो मेरे नजरिए से वाकिफ हैं, और वो मेरे नजरिए पे हो सकता है कहीं ना कहीं चलते भी हों, तो मैं उसमें राजी हूँ। अच्छा, मोबाइल ने कितनी तबाहकारी की है यार? ये तो हमारे इस्तेमाल करने पे है। अब तुम माचिस से चूल्हा जला के खाना भी पकाते हो और माचिस से जंगल में आग भी ला सकना है, ठीक है? तुम डिसाइड करना है जंगल साड़ना है या रोटी पकानी है, ठीक है? हर चीज का इस्तेमाल होता है, तो वो इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं, बड़ा गलत कर रहे हैं। उसका सही इस्तेमाल करें, आगे बढ़े, दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया हजार चीजें कर रही है अच्छी खूबसूरत। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जूती की बात की, अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था एक बंदे ने जूती बनाता है, वो क्या करता है, वो आप उसको तस्वीर दिखाते हैं, वो उस तरह की जूती बनाता है, उसको ऑर्डर जाने शुरू हो गए। आप बताएं कि मेरे पास एक आइडिया है कि ये जो वॉलपेपर है इसको ऐसे नहीं ऐसे भी लगाया जा सकता है, और आप उस मशहूर हो जाएंगे ना, या आपको मीडियम मिल गया, आप उसका इस्तेमाल ठीक करें, आप कमाल कर देंगे, आप छा जाएंगे, आप उसको तरक्की दे देंगे, जिद्दत में डाल देंगे अपने बिजनेस को। तो ये करना चाहिए, इस्तेमाल दुरुस्त करना चाहिए। बाकी तो फिर तुम पता चलो चली दा मेला, हर बंदा एक दूसरे के पीछे लगा है। अच्छा, ये जो यंग जनरेशन है हमारी,
कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां ये सब जो हैं वो पार्टीज में और नशों में लग गए हैं, इसका क्या हाल है? मैं सबको तो नहीं कहूँगा कि वो सब पार्टीज और नशे में लग गए, मेरे भी अजीज हैं, बच्चे बच्चियां जो लेकिन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर ना रोका गया तो लग सकते हैं ना यार इनको ना एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही ब्रदर। जब आप नौजवान होते हैं ना तो आपको, हमारे दौर में कॉन्सर्ट्स होते थे, अब कितने कॉन्सर्ट होते हैं, हमारे दौर में मेले लगते थे, फिजिकल एक्टिविटी कितने मेले लगते हैं, हमारे दौर में पता नहीं क्या क्या फेस्टिविटीज होती थी, अब कितनी होती है, कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या करें। तो जब एग्रेशन डिप्रेशन बनता है तो वो फिर यही कुछ होता है। तो इसलिए मेरा हुकूमत से भी यही डिमांड है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्पोर्ट्स हॉल्स, लोगों को एक्टिविटी दें, कॉन्सर्ट्स करवाएं, कोई मुशायरे करवाएं, नौजवान वहां पर आए, अपनी वो लोहा मनवाएं, अपनी एबिलिटीज दिखाएं। कोई लड़के अगर विलिंग भी करते हैं तो उन्हें स्टंट मारने से जगह दे दो, उनको अच्छी फैसिलिटी दे दें कि वो स्टंट मार सकें, वो कर सकें सेफ्टी के साथ। एक्स वो क्या कहते हैं, मोटो एक्स होती है, रैली होती है, ऑफ रोडिंग होती है, वो कर सकें। अब उनको मौके फराहम करें। कोई नया प्रोग्राम, कोई नया वेंचर, कोई यार अभी तो हम वो फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, फूड व्लॉगिंग ये सनी कर रहा है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ उसके अंदर, तो सनी बनाता रहता है और मैं उसका सनी के साथ चलता रहता हूँ। सनी का है वो सारा कुछ, तो सनी ने उसको देखा है, तो हम वो बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, और वो मैं आपके देखने वालों से भी दरखास्त है कि हमें देखें, सनी को सपोर्ट करें। नेशनल पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। हारिस जोन साहब बड़ा अच्छा बंदा है और बड़े अच्छे काम कर रहा है, मेरी एक तमन्ना है, दुआएं हारिस भाई हमेशा आपके साथ हैं, और आपकी सपोर्ट भी मेरे साथ है, इसीलिए मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। थैंक यू हारिस भाई, आप भी एक नेक रूह हैं, और नेक रूह तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम किसी को वो नहीं टैग नहीं करते, अच्छे आदमी से अट्रैक्ट होती है, अच्छे आदमी, अच्छे आदमी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, पहले जो है वो पैगाम जाता था बाज के पाँव में बांध कर, कबूतर बाज, तो पैगाम भेजा जाता था। फिर प्रिंट मीडिया आ गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गया, डिजिटल आ गया। तो आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल मीडिया जो है वो अब उसने हाईजैक कर लिया है सब कुछ, कि नया कुछ आने वाला है? पहले तार आती होती थी, फिर वो तार अंदरून शहर से तार में कुछ और ही कहते थे, तो तारा ही इधर, तो तारा आना शुरू हो गई है, होना आ गया, और चीजें चल पड़ी हैं। और अब देखो दुनिया बदलती जाए, एवोल्यूशन ही लाइफ है, लाइफ एवॉल्व करती रहती है, नई चीजें, तरक्की, जिद्दत, हर चीज आए। हम यहाँ पर अब बैठे हुए हैं, चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे बाद यहाँ कोई और आके बैठ जाएगा, वो हमसे बेहतर बोलेगा, हमसे अच्छी चीजें करेगा, हमसे और बेहतरीन वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो ये चलता रहता है, दिस इज लाइफ। अपने वक्त को एंजॉय करें, अब जिस वक्त में जी रहे हैं उस वक्त को पूरा एंजॉय करें, फुल अपनी जिंदगी भरपूर जिए, ताकि कोई दिल में रिग्रेट ना रहे। आपका सबसे शरारती दोस्त कौन सा है? हम सारे ही शरारती हैं। नहीं, जो सबसे शरारती हो। खालिद भट्ट। क्या करते हैं? उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो एक्सटेंडेड रहती है वो, उसको प्यार बहुत जल्दी होता रहता है, हर 3 घंटे के बाद उसको प्यार हो जाता है। बट साहब को चुनना होगा तो मर जाएगा। प्यार मिलता भी है कि सॉरी खालिद, हो जाता है, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं यार, बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा ही मजहबी आदमी, मजहब से आदमी ज्यादा प्यार करता है, हाँ, इंसानों से। खालिद सॉरी। खाने में क्या पसंद है ज्यादा? अच्छा खाना, अच्छा पका हुआ बिल्कुल पसंद है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, कश्मीरी तो दाल चावल बड़े शौक से खाता हूँ। मेरी वालदा बनाती हैं बड़ी अच्छी मिक्स दाल, 5 चनों की दाल हम उसे कहते हैं, वो मैं बड़े शौक से खाता हूँ उबले चावलों के साथ, उबले हुए चावल खाता हूँ। तो यही मेरी। खुद भी बना लेते हैं कुछ? मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, मैं बस कढ़ाई और बिरयानी, अंडे का हलवा, कढ़ाई बिरयानी, अंडे का हलवा, रोटी नहीं बना सकता। कतलम्मा बनाने की कोशिश की थी मैंने पिछले कुछ दिनों में, वो अच्छा बना। वीलॉग में मैंने देखा था, वो कतलम्मा लगी है, कितना मेरे दिमाग में कहा था वीडियो में कि नहीं कहा था, दिमाग मेरा कितना था। हाँ, तूने याद रखा, वो कतलम्मा लगे यार, कतलम्मा आई लव, मुझे बड़ा पसंद है। पर असल में अफसोस की बात ये है कि जो ये कतलम्मा बनाते हैं ना, वो इतना अनहाइजीनिक होता है कि खाने को दिल नहीं करता, कि मेरा हौसला ही नहीं बढ़ता कि मैं खाऊं। ये जो चीजें बिरयानी और कढ़ाई शढ़ाई आती है, कब हफ्ते बाद बनाते हैं घर में? यार तब बनाता हूँ जब मौसम अच्छा हो,
और मूड ठंडा हो और मूड अच्छा हो यूजुअली। वैसे मैं अपनी ज्यादातर मछलियों के साथ अपना टाइम ज्यादा गुजारता हूँ। अच्छा, मछलियाँ भी रखी? मछलियाँ रखी हुई है मैंने, मैं उनका जब वेला हूँ मैं उसका टैंक धोता रहता हूँ, उनको ख्याल रखता रहता हूँ। मछलियाँ हैं मेरे पास, मछलियाँ भी हैं, तोते भी हैं। मछलियों के साथ ज्यादा मेरा लगाव है जरा। तो जब जिस दिन खाना बनाती हैं तो किचन में तो बड़ा गंद डाल देती होंगी? वो मेरी अम्मी और मेरी जो वाइफ है वो देख लेती हैं उसको, उन्होंने कदर नहीं रखी है ऐसी। अच्छा, कोई एडवेंचर किया हो जिंदगी में? बड़े एडवेंचर किए हैं, जिंदगी है ही एडवेंचर। बता दें कोई ऐसा एडवेंचर जो आज तक ना भुला सके। लेकिन जब बैठे होते तो चीजें याद आती रहती हैं। बहुत सारे एडवेंचर किए हैं मैं जिंदगी में, बहुत सारे एडवेंचर किए हैं। कई जगहों पे तो बस ऐसे ही था कि आज हुने गए थे, हुने गए। वही पूछना चाह रहा हूँ कि वो कब फीलिंग आई कि कलमा पढ़ लो, हुने गए। एडवेंचर ठीक ठाक एडवेंचर किए हैं, यानी कि सबसे बड़ा एडवेंचर ये है, सुना दे बता दूं। ये मेरे फैमिली का एडवेंचर है ना, मतलब मैंने किया कि हमें एक लड़की पसंद आ गई, पुरानी बात है। तो अब उसकी अम्मी ने कहा कि अपनी अम्मी को हमारे घर पे, जो हम बच्चे थे, मैं था कोई 19 साल का था या 20 साल का होगा, तो वो लड़की भी छोटी थी। तो उन्होंने कहा कि अपनी अम्मी को, क्योंकि अब हम जिस तरह के माहौल में बड़े थे, हमारा ये नहीं था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला किस्सा नहीं होता। जिसको पसंद किया ना, समझ आती थी कि अगर ब्याह ही करना है, अम्मियों को अम्मी मिलाओ, सारा को मिलाओ, देना ब्याह ही करना है। यानी कि ये उसूल। आजकल तो दुनिया बड़ी एडवांस हो गई ना, वो कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, देखते हैं साथ चल के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं होता था ना, मतलब हमें था कि उसने जब हमारी पहली दफा बात हुई, उसने कहा ऐसा नहीं करोगे तुम अपनी अम्मी को हमारे घर पे, जो लड़की ने डिमांड कर दी। हम बड़े परेशान हो गए कि यार, ये मैंने दोस्तों से पूछा, मैं आई ऐसे फस गए सी। वो कहती अम्मी नूं भेजो। मैं अम्मी नूं क्या, अम्मी मेरी मैनूं कुटन कि तू करना की है, तेरे को पैसे किहड़े ने, तू कमाना की है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਦਾ। तो मैं कहा ये गल तो सच्ची है, मतलब उन्होंने ब्याह आया थे, वो मैंने पूछ दी थी कि कैसे शादी कैसे करोगे। मैं कहा पापा कमाते हैं ना, तो पापा जो कमाते हैं वो हमें भी खिला देंगे, मैं खाता हूँ तुम्हें देगा, तुम भी खा लेना। लेकिन ऐसे नहीं होता ना, बचपना था। तो हमने वहाँ पीसीओ नए नए खुले थे शहर में ना, तो उसमें खवातीन बैठा करती थी, उसकी जाके तरला किया कि मेरी अम्मी बन के मेरा रिश्ता मांग लो फोन पे। तो उसने मेरी अम्मी बन के रिश्ता मांग लिया मेरा, और वो उधर बात तक पक्की हो गई। मना लिया आपने? हाँ, नहीं उसकी अम्मी को मना लिया ना, लड़की की उसको भी मना लिया, फोन वाली को नहीं। फोन वाली तो हमारी अम्मी बनी थी ना, यही मनाया ना कि मेरी अम्मी बन के रिश्ता मांग लो। वो भी मना लिया, थोड़ा जे उन्होंने पैसे देते ना कि ये प्लीज आपकी मेहरबानी अम्मी बन जाए। तो उन्होंने रिश्ता मांग लिया, और मजे की बात रिश्ता तय हो गया। उसकी अम्मी मान गई, क्योंकि वो मुझे देखा हुआ था, मिले हुए थे, शादी पे मिले थे। उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया, वो भी खुश हो गई, हम भी खुश हो गए। चलो थोड़ा सा अरसा गुजर गया, वो दूसरे शहर रहती थी। वो अचानक एक दिन मैं सोया हुआ, तो मेरी अम्मी ने मुझे उठाया कि उठ। मैं कजी मारी, उन्होंने क्या ए तेरा रिश्ता है, तेरे ससुराल वाले आए ने बाहर, कह रहे थे कि ससुराल वाले हैं। मैं अपनी अम्मी की शक्ल देखूं, मैं मेरे एक रंग आए और जाए। मेरी अम्मी जो थी ना बड़ी सख्त थी। हमने अपनी अम्मी से अब्बू से दोनों से मार खाई दी है, जुतियों के साथ, चावलों वाले चम्मच के साथ, चिमटे के साथ, वैपर के साथ, सबके साथ। तो अम्मी ने जब मुझे उठाया ना कि तेरे ससुराल वाले आए ने, जरा बाहर से आओ। ओ यार भाईजान, उस वक्त जो सिचुएशन थी ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्या वो जो लड़की वाले भी बैठे हुए सामने, लड़की भी बैठी हुई है, मेरी अम्मी भी बैठी हुई है, और मैं दोनों की शक्ल देख रहा हूँ कि फोन कितना आया सी। फिर मैं अपनी अम्मी से कहा एक मिनट जरा प्लीज बात सुनेगी आप। उन्होंने कहा, मैं कहा जरा प्लीज एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर में। फिर मैंने उनको जाके सारी बात बताई। फिर उन्होंने उसी वक्त जहां पर हम खड़े थे 2-4 लपड़ लगाए, धड़क धड़क, भाई का मुंह लाल हो गया। फिर वो अंदर आ गई, उन्होंने कहा जी, मैं कहा मैंने फोन किया सी पर ले जरा कुछ कर लो, फिर असी इंशाल्लाह देखांगे। मेरा मुंह लाल था, मेरे आंसू निकल रहे थे हल्के हल्के। वो लड़की मेरा मुंह देख रही थी कि ये एकदम से क्या हुआ है, कि ये बाहर से आया तो ये बैठा हुआ, मैं यूं बैठा हुआ जी ठीक। उसके बाद वो चले गए, फिर खत्म हो गई बात। उनको पता चल गया कि ये फ्रॉडी है, इसने तो हमारे साथ ये किया। तो वो एडवेंचर जो सा था, वो एक ऐसा एडवेंचर था जो मुझे अभी अभी याद आ गया। वरना तो ऐसे बहुत सारे एडवेंचर हैं जो शायद मैं शेयर ना कर सकूं आपके साथ, लेकिन ये भी बड़ा एडवेंचर है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत कौन सी लगती है? सब तो सोनी मेरी माँ ही है मेरे वास्ते।
اس ਤੋਂ علاوہ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। माँ ਉਸ के ਤੋਂ ਬਾਅਦ अलावा ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। दूसरे की बेटी की तरफ मैं देखता नहीं इस नजर से। वैसे कोई एक्ट्रेस पसंद हो आपको? खूबसूरत लगती हो तमन्ना भाटिया, मुझे एक्ट्रेस पसंद है। ऐसा सोनी लगती है मुझे तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया। और पाकिस्तानी एक्ट्रेस कोई? मीरा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर पे बहुत लोग मरते हैं, दुर्रे फिशां पे। मुझे नहीं पसंद, मैं देखा भी नहीं हुआ उनको यार, कैसी गजब की बात। अच्छा। हाँ, मैं ड्रामा श्रामे नहीं देखता ना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मुझे निर्मा आती होती थी किसी दौर में, हाँ। वो मुझे पसंद थी। आप इतने पुराने हैं बट साहब? बहुत पुराना हूँ। वाकई लगते आप जवान हैं। नहीं, मैं बहुत बुढ़ा पुराना हूँ। कितनी एज आपकी? अच्छी है भी 36-37 साल। 2 साल ज्यादा। ये तो जवान ही है अभी आप। नहीं, मैं बोला कभी सोचा दूसरी शादी का? अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी हुई तो कर लेंगे। इजाजत मिल जाएगी? जब रब ने लिखी हुई है तो फिर इजाजत का दी, जो रब ने लिखी है ना। नहीं, यानी इतना जिगरा रखते हैं आप? यार मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला की मर्जी, उसका हुक्म हुआ तो मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। बुरा तो हराम तो नहीं है ना? नहीं, वो कर लूंगा। इस्लाम में जायज है। और मुझे ये बताएं कि सबसे नोटी दोस्त कौन सा था आपका? जसिया खानत भाटी। दूसरे वाले पे आओ। एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर। नहीं, नोटी दोस्त तो था। शान मेरा दोस्त है, शान के बारे में बात कर। अच्छा, एक्टर फिर मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? हाँ, शान मेरा दोस्त है। पाकिस्तान का सबसे अच्छा एक्टर मेल कौन है? यार शान भाई मेरे भाई हैं बड़े, मेरी बड़ी दोस्ती है उनसे, बड़ी मोहब्बत है। तो शान भाई के साथ मेरा एक ताल्लुक है, तो मैं शान भाई को बचपन से पसंद करता है। शान भाई जो है ना, वो एक अच्छा एक्टर है, एक बेहतरीन इंसान है, और वो लोग उसको मेरे ख्याल से समझ नहीं सके अभी तक। वो ऐसा आदमी है, जेम ऑफ अ पर्सन। हम इकट्ठे ही एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, रोज मुलाकात होती है। इज अ वेरी गुड फ्रेंड और बड़ा अच्छे आदमी है, तो मुझे पसंद भी है। उनका एक डायलॉग था, वो नून लीग के दौर में बड़ा मशहूर हुआ था कि ओए किसी अपनी कड़ियां वाल नजर पावे तो कड़ियां दे परोने हो, जुमेरात लंघ गई जे ते जुम्मा चढ़ गया जे। जुम्मे को फैसले आते हैं तो मैं उनको अक्सर सुनाता भी उनके सामने बैठ के। मैं कहा यार भाई ये बड़ा पसंद था। वो ऐसे नहीं था, उसको इसको दोबारा से कर देते ना डायलॉग को। वो था, मुर्शद दी गल 1.25 लाख है, अपनी कड़ियां वाल नजर पाओ दो कड़ियां दे परोने हो, जुमेरात लंघ गई जे ते जुम्मा चढ़ गया जे। तो वो बड़ा पसंद है मुझे डायलॉग। वो ये नून लीग के दौर में बड़ा मशहूर, जुम्मे को फैसले आते थे तो वो मीम बनी हुई थी बड़ी अच्छी। तो वो मैं शान भाई को सुनाता भी अक्सर के। एक सरदार कमाल साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके साथ उनका एक डायलॉग बड़ा अच्छा था कि किथे चली है तारी, कहंदा ओए गैरत खा गया टारी, कहंदा कि मुर्शद की दे लोका मुरीदा दे घर जाके तबरक दे आ करोगे। तो इस तरह का वो था डायलॉग, बड़ा मजेदार डायलॉग। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें बड़ी याद है, तो मैं इसको बड़ा लाइक करता हूँ। फिर मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लगता है सायरा नसीम का, वो मैंने उनको अक्सर उनसे कह के सुना भी है, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल गाया भी है, कि वो था कि जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी। सायरा नसीम सिंगर मुझे बहुत पसंद है, और मैं फैन भी उनका, क्योंकि वो जब गाती है ना तो उनकी आवाज के अंदर वो सोज है, वो महसूस होता है। जैसे वो मैंने अभी आपको बताया गाना जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, तो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा फोक सिंगर कौन सा पसंद है? फोक सिंगर मुझे आरफ लोहार बड़ा पसंद है, क्योंकि वो दोबारा मेरे भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे से, तो मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। आरफ लोहार से अच्छा सिंगर कम ही देखे हैं बच्चे बेचारे। वो राहत फतेह अली खान भी मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन वो राहत भाई जो थे ना, वो थोड़े से जरा इजी हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए राहत भाई ठीक है, राहत भाई कमर्शियल की तरफ ज्यादा चले गए, लेकिन आरफ लोहार हो गया, और इस तरह के दरवेश लोग हैं, ये अच्छे सिंगर हैं। अली जफर इज आल्सो गुड फ्रेंड, तो बड़े अच्छे भाई हैं, मेरी कैंपेन भी की है उन्होंने, शुक्रिया अली भाई। वो जो ओल्ड ड्रावियन यूनियन की हमने की थी, उसमें अली भाई ने मेरी कैंपेन भी की थी, तो अली जफर भी मुझे बहुत पसंद है। जवाद अहमद बहुत पसंद है, अली अजमत बहुत पसंद है। अली अजमत तो बरादरी भी है ना साड़ी, तो इसलिए पसंद है। जवाद अहमद बहुत पसंद,
जवाद अहमद तो अब सियासत की तरफ आ जो भी है, मेरा तो लेकिन वेरी जेंटलमैन जवाद अहमद पढ़ा लिखे भी हैं, और वो जो मिशन लेके चले हैं ना, वो मिशन बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से हमें उनका साथ भी देना चाहिए कि वो अच्छा मिशन है उसका, बराबरी पार्टी, लोगों को एम्पावर करना। मैं खुद यही चाहता हूँ, लोगों को एम्पावर करें। एक जमाना था, मुझे याद है कि इसी तरह जवाद अहमद की तरह जो आज पाकिस्तान के बड़े लीडर बने हैं, उनके साथ भी कोई नहीं था और लोग उनको भी गालियां देते थे, लेकिन आज उनके पीछे टांगा पार्टी कहते थे, लाखों का मजमा। पीटीआई को टांगा पार्टी कहते थे, टांगा पार्टी कहते थे ना, असेंबली में लोग टांगा पार्टी कहते थे। आज पीटीआई की हकीकत है, सबको पता है। लेकिन पीटीआई का प्रॉब्लम ये है ना कि पीटीआई की मिसगाइडेड है। इतने सारे लोग साथ चले, इतना सारा पॉपुलैरिटी मिली, गाइड नहीं कर सके आप लोगों को। क्या टीम ठीक नहीं? लोगों को टीम तो अब सबके सामने आ गई ना। बुज़दार जहां कप्तान हो, वसीम अकरम प्लस हो, वो तो टीम सामने। देखो भाई, मुझे कुछ होता है ना, मुझे पता है कि मेरे पीछे खड़े होने के लिए मेरे यार दोस्त मैंने तो तैयार किया ना, पीछे खड़े हो जाते हैं भाई, फैमिली, रिश्तेदार, टीम आपकी खड़ी हो जाती है। ये होता है अच्छा कप्तान, जिसको पता हो कि मेरे बाद मेरी जगह लेने के लिए कौन है। खान साहब तो अपनी टीम में कप्तान ही किसी को नहीं बनने देते थे, क्रिकेट में भी नहीं बनने देते थे किसी को कप्तान, अब भी नहीं बनने देते थे। तो आप, यही तो प्रॉब्लम है। खान साहब अंदर है, पीछे लड़ने वाला कोई नहीं है, पीछे सारे मिसगाइड हैं, आपस में बची जा रहे हैं। लेकिन अगर खान साहब के साथी मुखलिस होते तो खान कभी अंदर जाता? खान साहब के साथी मुखलिस होते तो खान साहब को अच्छा मशवरा देते। मुखलिस साथियों की एक और बड़ी खूबी होती है, वो अच्छा मशवरा देते हैं आपको। खान साहब को जितने भी मशवरे देते हैं, हो जो मशवरे देते हैं कि आज उन्होंने चुप के अंदर से उठता गया, गलत मशवरे दिए गए। एक बादशाह लुढ़कता ही तब है जब उसके वजीर उसे गलत मशवरा। आपको लगता है खान साहब दोबारा हुकूमत में आएंगे कभी? यार देखो, ये तो लोगों का है ना चॉइस, लोग क्या चूज करते हैं। अगर लोगों ने इसको पसंद किया तो आ जाए पावर। डेमोक्रेसी इज दिस, मेरे अकेले की डेमोक्रेसी थोड़ी ना। मैं डेमोक्रेसी का हिस्सा हूँ, एक फर्द हूँ। उसके अलावा मैं जो मेजोरिटी चाहेगी वो आ जाएगा। ये टॉलरेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी आपको यही सिखाती है। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है चल, तुझे नींद आ रही, खत्म कर दें। मेरे ख्याल से कलीम साहब 40-45 मिनट का तो हो गया होगा। हाँ, लास्ट 30 मिनट का मैंने क्लोज किया। अच्छा, पहले भी आप निकाल ले तो हमने चांस ही है ना। लेकिन बट साहब जो पंजाबी के फिक्रे हैं ना, वो बड़े बट साहब के साथ मजा पता है क्यों आया? लोगों को ना कोशिश भी करो ना तो उनके अंदर से ना वो बातें नहीं निकलती, लेकिन आप खुद दे जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं तेरा यही बिकना। अच्छा, शुरू कर। अच्छा बट साहब, ये बताएं कि आजकल क्या रूटीन है आपकी लाइफ की? आजकल रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती हैं, काम है, लोगों की बातचीत है, लोगों से मिलना जुलना है, बस यही रूटीन है। पढ़ा भी रहा हूँ मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर भी बन गए? प्रोफेसर नहीं हूँ मैं, विजिटिंग फैकल्टी में हूँ। तो प्रोफेसर ही हुए ना, पढ़ा तो रहे हैं ना। प्रोफेसर नहीं होता, प्रोफेसर एक बड़ी आला जगह पे जाके पढ़ने लिखने। टीचर तो PhD, हाँ, उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ। मेंटोरिज्म पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मेंटोरशिप क्या होती है, किसी का मेंटोर बनना क्या। कैसा फील होता है जब आगे नौजवानों का कुछ सिखा रहे होते हैं? बहुत पोटेंशियल है हमारे नौजवानों में, बहुत सीखने की उम्मीद है। बस नेगेटिविटी को निकालना जरूरी है। जब आप पॉजिटिव साइड पे आते हैं ना, तो पॉजिटिव देखो, अपना गुमान अच्छा रखो ना, तो चीजें अच्छी मिलती हैं। गुमान अच्छा खूबसूरत रखे। अल्लाह ताला कहता है मुसलमान के लिए मायूसी कुफर इसलिए कही गई है कि भाई मायूसी की तरफ जाना ही नहीं है। तुम अच्छा सोचो कि अच्छा मिल जाएगा। सोच अच्छी रखो। जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो आपकी अंदर एक एनर्जी आती है। पॉजिटिविटी इन इटसेल्फ इज एन एनर्जी जो आपको फुल करती है। नेगेटिविटी आपको ड्रेन करती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, आपको बिठा देती है। हसद, लालच, ये सब चीजें जो है ना, बड़ी बुरी चीजें हैं। तो मैं इन चीजों से दूर रहने की कोशिश भी करता हूँ। स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि पॉजिटिविटी, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढे, हर चीज में पॉजिटिव एलिमेंट। यकीन माने आपके सुनने वालों के लिए, जिस दिन आपने हर चीज के अंदर से पॉजिटिव एलिमेंट निकालना शुरू कर दिया, या लिख लें मेरी बात, आप यकीन माने आपको ये एहसास होगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और चीजें कितनी अच्छी हो रही है।
بدلنا شروع ہو جائے گا سارا کچھ. اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں. کوئی برا کر رہا ہے, بری چیز ہو رہی ہے, یا کوئی کیا کر رہا ہے, آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. مائنڈ یور اون بزنس یار بڑی, ڈو یور اچھا تھنگ. مجھے یہ بتائیں پاکستان میں اتنا حسد اور بغض کیوں ہے؟ یار اصل میں یہ نا یہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر احساس کمتری بڑھتی جا رہی ہے. انفریٹی کمپلیکشن ہے یہاں احساس کمتری بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں یہ لگنا شروع ہو گیا ذرا سا کسی کے پاس, اب جس کے پاس پیسہ ہے نا وہ بھی مطمئن نہیں ہے, وہ بھی اپنے تو اتنے دیکھ رہے ہیں. جس کے پاس بہت کچھ کھانے کو ٹیبل بھری پڑی ہے, وہ ساتھ والے کی ٹیبل میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنی بھری ہوئی. یار تو اپنا کھا, تو اللہ نے تیری میز سے دیتا, تو کھا. تیرا نصیب چلنا ہی سی, جو تیرے نصیب تھا تیرے سامنے آ گیا. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے دیا نا تمہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے, بعض دفعہ لے کے آزماتا ہے. جس کو دے کے آزماتا ہے نا وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اختیار, اقتدار اور یہ جو ہے زر ہے, یہ اگر کسی کو اللہ دیتا ہے اس کا امتحان اتنا سخت لے گا. جاتے جاتے لطیفہ سنا دوں ایک تمہاری آڈینس کو, اس کے بعد ہم ختم کریں گے, ٹھیک ہے؟ لطیفہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا, اس کو کسی نے بتا دیا کہ قبر میں بڑا سخت عذاب آئے. ٹھیک ہے. بادشاہ جو سا تھا وہ قبر کے عذاب سے ڈر گیا. جس طرح آج کل بادشاہ ڈر نہیں جاتے نا, وہ ڈر گیا. اس نے کہا یار قبر کا حال جاننا بڑا ضروری ہے, تو کسی کو بھیجو میری قبر. اس نے اعلان کرا دیا جو بادشاہ کی قبر میں لیٹے, جو قبر میں جا کے لیٹے گا کہتا ہے کھوتا ہی گا, چلو میری زندگی ویسے بھی ہے, چلو پہ جاؤ, جو بچ گئے تے ادھی جداد مل جائے گی, نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ, پہلے ہی مرے ہیں. ہاں پہلے ہی مرے. وہ لیٹ جاتا, بند کر دیا جاتا, قبر بند ہو جاتی ہے. صاحب ہونا شروع ہو جاتا, صاحب لینے والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی, کہتے ہیں اس کو تو کچھ ملا نہیں تھا, اس کے پاس کچھ تھا نہیں, تو اس کا حساب کیا لینا ہے, رہنے دیتے. وہ پھر ایک اس کو کہتا ہے کہ بھائی اس کو ایک گدھا ملا تھا, ذرا اس کا حساب دیکھو. بڑکے کھولے جاتے ہیں اس کا, آپ کی کرتوت کے, اس کی کرتوت کے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گدھا بھوکا تھا اور اس کو کھانا مل گیا تھا, اس نے گدھے کو نہیں کھلایا, خود کھایا اور گدھے پہ وزن بھی ڈالا. اچھا جی, جوتیاں مارو, چھتر بجنے شروع ہو جاتے. میں کہا اچھا ختم ہو گیا, کہتا نہیں ابھی ایک اور بھی ہے. ایک دفعہ اس نے گدھے کو ناحق مارا تھا, گدھا چل رہا تھا, اس نے پھر بھی مستی میں آ کے اس کو ڈنڈے مارے. اچھا جی, پھر جوتیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں. غرض یہ ہے کہ ساری رات اس کو کھوتے پہ جوتیاں بجتی رہتی ہیں. صبح اٹھ ہوتی ہے, وہ آتے ہیں جو بادشاہ کے لوگ ہوتے ہیں, قبر کھولتے ہیں. قبر میں سے یہ نکل کے دوڑتا, کہتے ہیں گل سن, ادھی جداد تے لے جاؤ. وہ کہتا ہے ایک کھوتے تو مینوں ساری رات لتر پے نے, ساری جداد مینوں مل گئی تو میرا تو کھ نہیں رہا. تو یہ بھائی جب اللہ اختیار اور اقتدار دیتا ہے نا, تو اللہ نے اس کا حساب بہت سخت لینا. یہ تو ایک لطیفہ تھا نا فور دی سیک آف انٹرٹینمنٹ اور آپ کو سچ بتانے کے لیے, لیکن یہ جو اختیار اور اقتدار ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے, حاکمیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ان ساری چیزوں میں سے اگر آپ کو کچھ مل جائے تو یہ یقین مانیں کہ اس نے آپ کو آزمانے کے لیے یہ سارا کچھ دیا ہے. اس نے آپ کو اپنی مخلوق پہ اختیار دیا ہے, تو وہ بڑا سخت حساب لے گا. یاد رکھنا, اگر اس نے آپ کو اپنی مخلوق پہ اختیار دیا ہے, اقتدار دیا ہے, تو وہ بڑا سخت حساب لینے والا ہے, اور اس کو وہ چھوڑے گا نہیں تمہارے ہاتھ سے. یہ یہاں سے وہ آپ کو مثال سوچیں, جیسے تمہیں فاروق کیوں رویا کرتے تھے, کیوں وہ اپنی کمر پہ وہ بوری لاد کے لے کے جاتے تھے. یہاں سے آپ سوچیں, اور یہ بڑی سخت چیز ہے. یہ جو اللہ کے ولی جو گزرے ہیں پیچھے, آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں, وہ اختیار اور اقتدار سے دور بھاگتے تھے, ہٹاتے تھے اس کو کہ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اختیار اقتدار میں آتے ہی نہیں تھے. اختیار اور اقتدار بہت سخت حساب ہے. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو فیس ہے اور آپ کی جو باڈی ہے, آپ کو کبھی آفر نہیں ہوئی کہ فلموں میں کام کر لیں, ڈراموں میں کام؟ اور آپ تو ایکٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں, میں نے دیکھا تھا. وہ آپ تو پورا مولا جٹ فلم کے ہیرو لگ رہے تھے, اس میں جو ہے وہ لاچا کرتا. یار وہ ہمارے دوست ہیں ایک مراد بھائی, وہ مراد بھائی نے میرا شوٹ کر دیا. مراد حیدر کاظمی جی, مراد حیدر کاظمی صاحب, انہوں نے میرے بھائی ہیں, انہوں نے میرا شوٹ کر دیا. ان کو بھی یہ بھیج دینا, تو کہتا بتا دینا تیرا ذکر کر کے کیا سی. تو انہوں نے مجھے کہا وہ تصویر بھی لگا دینا جو مولا جٹ والی تو کہہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی کرنا ہے شوٹ. میں کرنے چلا گیا, لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اس چیز کے لیے نہیں بنا. کیا وہ کسی ڈرامے کا پتہ نہیں کیا تھا, وہ مراد بھائی کو پتا تھا یا فلم کا؟ مراد بھائی کے پاس ہی ہے, مراد بھائی کو پتا, انہوں نے کیا تھا, میں بالکل کروا لیا تھا. میں کہا جی دیکھیں کیسا. آپ کا کوئی شوق نہیں ہے ڈرامے؟ شوق تو تھا کسی دور میں, لیکن میں ہیرو بن جاؤں کسی فلم کا. یار میں ہیرو اپنی لائف کا ہوں,
मैं ही हूँ, है। तो फिर हीरो तो मैं हूँ। हाँ, अपनी लाइफ का हीरो ही हूँ, हर बंदा अपनी लाइफ अगर ऑफर आ जाए तमन्ना भाटिया के साथ, आपको हीरो लेना चाहते दिल ललचा रहे हो तुम मेरा। हाँ, ये चाह रहे हो कि मैं कहूँ हाँ तमन्ना भाटिया के साथ काम करूंगा, कर लेंगे यार, मतलब क्या रोकोगे तुम मुझे? तमन्ना भाटिया वही है भला कौन, कौन? वो जिसका गाना फेमस हुआ है, कौन सा वाला? वो आज की रात मजा हुस्न का आंखों से ली, बड़ा तेज है तू, वो वही सन तो है। मुझे देखा तूने हुआ वही है। यार जियो जियो यही देखना चाह रहा सी, मैं तेन पढ़ना चाह रहा थी, पढ़िया गया मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, पकड़े गए मियां तुम, ठीक है ना? चलो मुकाओ सुन अपना पॉडकास्ट खत्म करो। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब, बड़े जिंदा दिल इंसान हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं और दबंग सहाफ़ी हैं, न डर बहादुर सहाफ़ी हैं और हक सच की बात करते हैं, और जो है वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे इन्होंने अपना नाम मनवाया है, और माँ बाप की दुआ, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे नाम मनवाया। माँ बाप की दुआएं इनके साथ हैं, और जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हों तो उसको कौन इंसान गिरा सकता है या उसको कौन कामयाब होने से रोक सकता है। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान हारिस खोकर को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।